بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دریائے نیل دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 6670 کلومیٹر ہے۔ یہ افریقہ کی سب سے بڑی جھیل وکٹوریہ جھیل سے نکلتا ہے۔ اس علاقے میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لہٰذا بہت گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ ان جنگلات میں ہاتھی، شیر، گینڈا، جنگلی بھینسیں، ہرن، نیل گائے اور مختلف قسم کے جانور پائے جاتے ہیں، جن میں مگرمچھ اور گھڑیال وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس علاقے کو نیشنل پارک کا درجہ حاصل ہے۔ اسلام میں دریائے نیل کا کافی ذکر ہے، اس لیے دریائے نیل کے متعلق ہمارا جاننا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی بتاؤں گا، جو کہ دریائے نیل کے متعلق ہے۔ مگر ویڈیو کی طرف مزید بڑھنے سے پہلے آپ ہمیں لازمی سبسکرائب کریں اور اس دلچسپ معلومات کو اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کریں۔ جب یہ دریا سوڈان میں داخل ہوتا ہے تو اس کی رفتار بہت سست ہو جاتی ہے، کیونکہ دریا ایک زبردست دلدل سے گزرتا ہے۔ یہ دلدل دنیا کا سب سے بڑا دلدل ہے، یعنی 700 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہاں ایک قسم کی گھاس پاپائرس پائی جاتی ہے، جو پورے دلدل میں چھائی رہتی ہے۔ یہ اتنی گھنی، گتھی اور مضبوط ہے کہ اس پر ایک ہاتھی آسانی سے کھڑا ہو جائے تو وہ نیچے نہیں جائے گا اور سیدھا کھڑا رہے گا۔ دریا کا پانی گھاس کے نیچے آہستہ آہستہ بہتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ پانی کہاں ہے۔ یہاں سارس، بگلے اور پانی میں رہنے والی مختلف چڑیاں بکثرت پائی جاتی ہیں، اور اس گھاس سے کاغذ بنایا جاتا ہے۔ دریائے نیل کے سارے مددگار یعنی کہ معاون دریا حبشہ کے پہاڑوں سے نکل کر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا اور اہم دریا نیلا ہے اور نیل کہلاتا ہے۔ یہ دریا حبشہ میں جھیل تانا سے نکلتا ہے اور فوراً بعد آبشار کی صورت میں ایک نہایت گہرے کھڈے میں گرتا ہے اور بہتا ہوا خرطوم کے مقام پر دریائے نیل میں مل جاتا ہے۔ خرطوم کے بعد اتبارہ کے مقام پر اتبارہ نام کا ایک اور دریا دریائے نیل میں شامل ہوتا ہے۔ یہ بھی حبشہ کے پہاڑوں سے جھیل تانا کے قریب سے نکلتا ہے۔ خرطوم کے بعد دریائے نیل میں کئی اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ یہ تقریباً 6 مقامات پر ہیں۔ دریا کی تہہ میں بڑی مضبوط اور نوکیلی چٹانیں ہیں، ان کو دریائے نیل کی رکاوٹیں کہا جاتا ہے۔ ان مقامات سے کشتیاں یا موٹر بوٹس نہیں گزر سکتی۔ سوڈان میں مصر کی سرحد پر دریائے نیل انسان کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے بڑی جھیل یعنی جھیل ناصر میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں اسوان کے مقام پر اسوان بند باندھا گیا ہے۔ اس بند سے دریا کا پانی رک گیا ہے اور ایک جھیل بن گئی ہے۔ اس بند سے آبپاشی کے لیے نہریں نکالی گئی ہیں اور پانی کو سرنگوں سے گزار کر اس پانی سے بجلی پیدا کی گئی ہے۔ اسوان بند کی نہروں سے دریائے نیل کے دونوں طرف 50 میل تک کاشتکاری ہوتی ہے اور علاقے نہایت سرسبز اور شاداب اور آباد ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے مصر کو دریائے نیل کا تحفہ کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے ملک میں صوبہ سندھ کو دریائے سندھ کا تحفہ کہا جاتا ہے۔ قاہرہ سے گزر کر دریا بہت خاموش اور آہستہ آہستہ مختلف شاخوں میں بٹ کر اسکندریہ کے قریب بحیرہ روم میں گر جاتا ہے۔ دریا کی رفتار اور پانی کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے مصری لوگ ایک پیمانہ بناتے تھے۔ یہ دریا کے کنارے ایک کمرہ ہوتا تھا، اسے نیلو میٹر کہتے تھے۔ اس میں ایک سرنگ سے دریا کا پانی آتا رہتا تھا۔ اس پیمانے سے پانی کی حرارت، رنگ اور کیفیت معلوم ہوتی اور اس کا سال بھر ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ ریکارڈ سے معلوم ہوتا تھا کہ طغیانی آئے گی یا نہیں، اور اگر آئے گی تو کیا اثرات ہوں گے، فصلوں کے لیے اچھی ہوگی یا نقصان دہ۔ قدیم لوگوں کو علم ہی نہیں تھا کہ دریائے نیل کہاں سے نکلتا ہے، حالانکہ ہزاروں سال سے لوگ اس کی وادی میں رہتے بستے آئے تھے۔ تہذیبیں جنم لیتی رہیں اور مٹتی رہیں، مگر کسی نے یہ دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کہاں سے نکلتا ہے، کن کن مقامات سے گزرتا ہے۔ 17ویں صدی میں کوشش کی گئی کہ دریا کے نکلنے کی جگہ معلوم کی جائے تو معلوم ہوا کہ یہ دریا جھیل تانا سے نکلتا ہے، مگر اس کے کنارے کنارے کوئی چل نہ سکا کیونکہ یہ بڑے خطرناک پہاڑوں اور کھڈوں میں گزرتا ہے۔ دریا کے تیز پانی نے چٹانوں کو کچھ اس طرح کاٹا ہے کہ دونوں طرف دیواریں سی بن گئی ہیں اور ان چٹانی دیواروں پر سے کوئی گزر نہیں سکتا۔
18वीं सदी में यूरोप से आए कुछ लोगों ने अफ्रीका के अंदरूनी इलाके दरियाफ्त करना शुरू किए, जिनमें रिचर्ड बर्टन और स्पीक 1857 में अफ्रीका के मशरकी साहिल से रवाना हुए। दुश्वार गुजार रस्तों, जंगलों और पहाड़ों से गुजरे। मच्छरों की वजह से मलेरिया में मुब्तला हुए। बर्टन इतना बीमार हुआ कि आगे ना बढ़ सका, मगर स्पीक चलता रहा और झील विक्टोरिया तक पहुंच गया। स्पीक के मुताबिक यही झील दरियाए नील के निकलने की जगह थी, जिसको दुनिया ने तस्लीम कर लिया। ये झील युगांडा में है और युगांडा के दारुल हुकूमत इस झील के किनारे आबाद है। वादी नील का सबसे बड़ा शहर काहिरा है। यहाँ दुनिया के कदीम तरीन यूनिवर्सिटी जामिया अल अजहर वाक़या है। काहिरा के करीब एहराम मिस्र भी वाक़या है। मिस्री बादशाहों के मकबरे हैं, जहाँ पर मिस्री बादशाहों के मकबरे हैं जिनमें मम्मी रखी हुई हैं। ये हनूतशुदा लाशें आज तक वैसी ही हैं, यानी कि आज तक गली सड़ी नहीं। काहिरा का अजायब घर भी देखने से मायने रखता है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। दरिया नील के दहाने पर सिकंदरिया का शहर आबाद है। इसका नाम सिकंदर आजम के नाम पर है। यहाँ एक लाइट हाउस भी था जो अजायबाते आलम में शुमार होता था, मगर ज़लज़ले ने इसको गिरा दिया। तीसरा बड़ा शहर खर्तूम है। खर्तूम के मायनी हाथी की सूंड के हैं। ये सूडान का दारुल हुकूमत है। नया खर्तूम अंग्रेजों ने आबाद किया है और इसकी मंसूबा बंदी अपने झंडे यूनियन जैक की तरह है। ऐसी ही यूनियन जैक जैसी मंसूबा बंदी पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद की भी अंग्रेजों ने की थी। ज़माने कदीम में ये दरिया हर साल खुश्क हो जाता था, तो वहाँ की रस्म के मुताबिक हर साल इसकी रवानी के लिए एक खूबसूरत नौजवान लड़की को दुल्हन बनाकर इस दरिया में डाल दिया जाता था और फिर इसके बाद इस दरिया में पानी की फरावानी हो जाती थी और ये सिलसिला सालों यूं ही चलता रहा। वक्त गुजरता रहा और फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया, तो आपको इस मामले की खबर हुई। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरिया नील के नाम एक खत लिखा, जिसका मतन कुछ यूं था: ए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो फिर चलता रहे, और अगर तू हर साल एक नौजवान खूबसूरत लड़की की कुर्बानी के बाद चलता है तो ना चल, हमें तेरे पानी की जरूरत नहीं है। चुनाचा आपके हुक्म के मुताबिक आपका ये खत दरिया नील में डाल दिया गया और यूं दरिया की रवानी अल्लाह के हुक्म से बगैर किसी लड़की के कुर्बानी के कई सदियों से बिला ताउतुल जारी और सारी है। मैंने खर्तूम शहर की हदूद में दरिया नील को खुद भी देखा हुआ है, जहाँ दो दरिया आपस में मिलते हैं, एक नील अजरक और एक नील अबीज, यानी एक नीला पानी और एक सफेद पानी है। दरिया के पानी जहाँ आपस में मिलते हैं, इस जगह का नाम बहरी है, यानी पानी वाली। और खर्तूम के वस्त में ये वही मुकाम है जहाँ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, और यहीं से इन दोनों नबियों ने अपना सफर शुरू किया, जिसका कुरान पाक के पारे 16 में तफसील से जिक्र भी है। और इसकी सैर के हवाले से एक खास मुकाम जिबले औलिया भी है। बिला शोबा ये खूबसूरत और मुकद्दस दरिया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस दरिया को पार भी किया था, तो दरिया को आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो गई। दरिया नील ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने से बाहर ना निकलने दिया, तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने दरिया से ये वादा किया था कि वफात के बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। इसके बाद जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरिया से बाहर निकल आए, तो कई मील तक दरिया नील के पानी ने आपका पीछा किया था। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि मुझे वफात के बाद दरिया नील में दफन कर दिया जाए। आपकी वसीयत के मुताबिक फिर आपको दरिया नील में दफन कर दिया गया, जिसके पूरे 200 साल बाद आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक सतह आप पर देखे जाने के बाद आपको दरिया नील से निकालकर जमीन पर दफन कर दिया गया। मुझे उम्मीद है कि इस दिलचस्प मालूमात ने आपके इल्म में इजाफा किया होगा। इस दिलचस्प मालूमात को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी दरिया नील के मुतल्लिक अहम मालूमात जान सकें और मजीद वो ये जान सकें कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस दरिया के बारे में क्या खत लिखा था, और मजीद ये कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया भी जान सकें, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये मालूम ही नहीं है हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस दरियाए नील को क्या खत लिखा था और इसके बदले में दरिया ने क्या किया था और ये खत क्यों लिखा गया था। इसके अलावा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को भी बहुत कम लोग जानते हैं, और ये तो बहुत कम लोग जानते थे कि ये दरिया कहाँ से और क्यों निकलता है और आखिर इसकी क्या वजह है।
اور یہ اتنا لمبا کیوں ہے اور یہ کن ممالک سے ہو کر گزرتا ہے؟ خدا ہم سب کو دین اسلام پر چلنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔